पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। 3রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. At the end, an FIR was filed at NCC Police Station against TBSC Chairman Dhananjay Gan Chaudhary. FIR was filed by TSA former Secretary John Deborma. Likewise, he filed a complaint against TBSC Chairman at State Human Rights Commission. "24 kg marijuana recovered inside 12 packets in the trolley bag of a passenger going to Guwahati on Friday under the initiative of Ambassa Railway Police. In the incident, Kishan Deborma, owner of trolley bag, was arrested by the police. Kishan Deborma is the resident of Champangnagar area. "51st State Level Bal Vaigyanik Pradarshani program has started for 2 days starting from Friday under the initiative of SCERT. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the program by watering the plant saplings.
A man named Sibu Ain from Kakrabon area was finally arrested by police on accused of trying to kill his daughter and his wife. On Thursday, after he was presented to the court, he was sent to police remand for 3 days. Nothing can be bigger than fisheries to become self-reliant. Fishermen are now being encouraged by the concerned department. Chief Minister Dr. Manisha has said this at the opening ceremony of the Fish Festival on Friday. Not Sushashan but Kushashan is going on in this state. Tripura state is currently in chaos with the attack on women and different other incidents. On Friday, TMC leader Panna De made this allegation at a press meet. Bringing to you the news of the day. At the end, an FIR was filed at NCC police station against TBSC chairman Dhananjay Ganchaudhary. FIR was filed by TSA former secretary John Debarma. Likewise, he filed a complaint against TBSC chairman at State Human Rights Commission. State is in a chaos with the incident where a statement said by TBSC board chairman Dhananjay Ganchaudhary as FIR will be filed for those who write a board exam in a Roman script was published in one of the newspaper. Likewise, in view of this incident, along with submission of deputation for Roman script by Kokborok Choba Motha, on Friday evening an FIR was filed against TBSC chairman at NCC police station. FIR was filed by TSA former secretary John Debarma. During the time of filing an FIR along with John Debarma, TSF Town Committee President Satyajit Debarma and Assistant Secretary Runit Debarma were present. Likewise, for the rights of Tripura people, John Debarma also filed complaints to the chairman of State Human Rights Commission against the chairman of TBSC. Tini sing NCC ma phaimani kabono ang tini ani mungwino FIR lodge klaika against Tripura body president Dr. Dhananjay Ganchaudhary ni mungwine FIR klaika tambai inke sing sabino kisa newspaper nukha je Kokborok no Bengali script se ma sinen samani on bai sing tini police tani FIR klaika tambai ke amo kaisa discrimination klaijako tai amo violation of the rights mo kaisa rights ngoni students on right no violate claim ani tamai sing sabino Tripura board impose claim ya Kokborok no nung boss script sini sia board abini board capacity by bo amo impose claim tong khaime ya bo han bagi amo kaisa fundamental rights no borok violate claim tong han bagi FIR lodge claim kya tamai sing nuka chief minister Jeffrey reply was chini leader of opposition no Kokborok subject sithani board to thada ni reply sunugo kuno Bengali script ni compulsory khlaijagya hani bo reply rejak Angke tini orang chief minister sai tongma jaga bobaika sika je Bangla mas simene hini student no han bagi amo fully sini rights students on right noti nai discriminate khlayo tai borok abo kaisa violation khlai tong am bagi sing FIR khlaike amo ka NC thanawa ama ken sing Tripura Human Rights Commission thangai aro chairperson submit khlaike tamai ka mo kaisa human rights violation tangka mo kaisa indigenous on right je from 99% student of demand khai tong Tripura so demand khai tong nung sin kokno khni amana sing deprive klajai tong which is totally against the rights human rights violation han bagi sing human rights commission ma thangini complaint rakha tamai ke sing saimano kuno Tripura board omdike impose claim ya boni order claim impose claim ani karon Tripura board ni jata sungnugar ko tongo je compromise kuno script boss script sini sajagya lusai subject bai roman script sajak ken compromise sajagya so option kadin marnai ungthung borok han bai sungtini complaint khlaika angrot complaint khari kata tini NCC thana bai Tripura Human Rights Commission. Although the news published in the newspaper might be false, but TBSC chairman Dhananjay Ganchaudhary is in trouble with his own words. Now it is to be seen what action does NCC Police and Tripura State Human Rights Commission takes against TBSC chairman. Reported by Shaltang from Agartala, Chini Khorang.
24 kg marijuana recovered inside 12 packets in the trolley bag of a passenger going to Guwahati on Friday under the initiative of Ambassa Railway Police. In the incident, Kishan Devarma, owner of trolley bag, was arrested by the police. Kishan Devarma is the resident of Champangnagar area. On Friday, under the initiatives of Ambassa Railway Police, 24 kg marijuana recovered inside 12 packets in the trolley bag of a passenger going to Guwahati on Friday under the initiatives of Ambassa Railway Police. In the incident, Kishan Devarma, owner of the trolley bag, was arrested by the police. According to the details of the incident, it is known that on Thursday, an information was given to Ambassa Railway Police that a passenger going to Guwahati is carrying a marijuana inside the trolley bag. Later, as reported, Ambassa Police arrested a passenger, Kishan Devarma, at Ambassa Railway Station. Police said that the arrested Kishan Devarma is from Champangnagar area. গতকালকে সন্ধ্যার দিকে আমাদের কাছে আমাদের যে সিক্রেট ইনফরমেশন আছে ইনফর্মার কাছ থেকে আমরা জানতে পারছি যে একটা লোক ট্রলি ব্যাগের মাধ্যমে গাঁজা লইয়া যাইব। তো এই ইনফরমেশন ভিত্তিতে আমি এবং আমার স্টাফ সহ সাথে আমাদের বড়বাবু ছিলেন সহ আমরা ওই ইনফরমেশনটা ভেরিফিকেশন করতে যাই এবং সেই ইনফরমেশন সূত্রে আমরা ঠিকই সাকসেস হই এবং তাকে আমরা আম্বাসা রেল স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে তার এলোমেলোভাবে ঘুরতে দেখি। তখন আমাদের সন্দেহ হয়, তখন তাদের আমরা আটক করি এবং তার কাছ থেকে 2টা ট্রলি ব্যাগ পাইছি। 2টা ট্রলি ব্যাগে চাকাতে আমরা খোলার পরে দেখতে পাই যে একটা ব্যাগে 8টা প্যাকেট আছে, আরেকটাতে 4টা প্যাকেট আছে, টোটাল 12টা প্যাকেট। 12টা প্যাকেটে আমরা ওজন করে দেখলাম 24 কেজি গাঁজা আছে এটার মধ্যে। বাজার মূল্য কত হবে? বাজার মূল্য ঠিক কতটুকু আছে এটা আমার এই ব্যাপারে আমার কোনো আইডিয়া করতে পারছি না কতটুকু হইতে পারে। আচ্ছা স্যার, কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল? মানে এটা তাদের জিজ্ঞাসা করার পরে যারা আমরা আরেক করছি সে বললো যে সে গুয়াহাটি যাবে, এতটুকুই সে বলছে। এবং বাকিটা ইন্টারোগেশন করার পরে বা ইনভেস্টিগেশন হওয়ার পরে পুরাপুরি জানতে পারবো। নাম কি? তার নাম হইল কিষান দেববর্মা, বাড়ি চম্পকনগরের এই সাইডে। তবে ইন্টারোগেশন আমরা অবশ্যই করুন, তখন আরও ভালো বিশদভাবে বলা যাবে, এখন তো বলা যাচ্ছে না। Likewise, police are now investigating the case to find out who else are related with him. Reported by Shekhar from Ambassa, Chini Khorang. 51st State Level Bal Vaigyanik Pradarshani program has started for 2 days starting from Friday under the initiative of SCERT. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the program by watering the plant saplings. জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে আমরা উদ্বোধন করতে যাচ্ছি, চারা গাছে জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করতে যাচ্ছি। একটু বিশ্বাস না সুগন্ধা লড়েন না। After the district level, state level Bal Vaigyanik Pradarshani program has started for 2 days starting from Friday under the initiative of SCERT. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the program by watering the plant saplings. It was attended by Education Department Director N.C. Sharma, including the Director of SCERT and others. Speaking in the program, Chief Minister Dr. Manik Saha said that along with learning, students should also be get indulged in the games. যারা স্টুডেন্টরা আছেন তাদেরকে আপনারা সেইভাবে নিশ্চয়ই গাইড করেছেন এবং এটাই মনে থাকবে
এটাই মনে থাকবে যারা আজকের ছোট ছোট এখানে ছাত্রছাত্রীরা আছে তারা বড় হবে, তারাও মা বাবা সায়েন্টিস্ট প্রফেসর ডক্টর ওরা হবে, কিন্তু নেক্সট জেনারেশন সেইভাবে চলবে, অর্থাৎ চড়াই বেতি চড়াই বেতি চড়াই বেতি, দ্য শো মাস্ট গো অন চলবে আমাদের। সেই সবসময় আমি যেটা বলে থাকি যে আমাদের যে ব্যাটন, সেই ব্যাটনটা পাস অন নেক্সট জেনারেশনের সঙ্গে দেওয়া। এবং এখানে আমি একটু দেখছিলাম কনাদ নামে যে আপনাদের যে স্মরণিকা এখানে প্রকাশিত হলো একটু আগে, আমি দেখলাম একটা গ্ল্যান্স আমি দেখলাম, এর মধ্যে অনেক কিছু আমি চেষ্টা করলাম বোঝার। তো এতে বোঝা যায় যে একটা এখনকার যারা নিউ জেনারেশন তারা চায় যে সারা পৃথিবী যেন হাতের মুঠোয় থাকে, কারণ জ্ঞান ছাড়া কিচ্ছু হবে না। আর বিশেষ করে সায়েন্সের স্টুডেন্টদের, সায়েন্স মানে যুক্তি, এখানে ফিলোসফি কোনো কাজ করবে না। এখানে সায়েন্স মানে যুক্তির সাথে প্রমাণিত সব জিনিস, প্রমাণ করে দেখাতে হবে সব জিনিস। এরতে বড় আর কি বিষয় থাকতে পারে? তার বেশিরভাগ লোকে এর জন্য সায়েন্সের দিকে যায়। আমি অন্য দিকে অন্য বিষয়গুলো আমি বলছি না, খাটো করে দেখছি না। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ এবং বায়োলজি এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট শরীরের মানে মানুষের সমাজ জীবনে, এবং যত বেশি ইনোভেটিভ হবে মানুষের সুযোগ সুবিধা সেগুলো মানুষের জন্য আমরা করতে পারব। এবং আজকের যারা এখানে খুদে বিজ্ঞানিকরা এখানে এসছে, এমন কি হতে পারে ওরা কোনোদিন হয়তো বা আন্তর্জাতিক স্তরে ওরা পুরস্কার পেতে পারে, কে যেন আইনস্টাইন না হবে এখান থেকে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসও হতে পারে। আমাদের যারা আমাদেরকে শিখিয়েছে যে ভারত কোন জায়গায়, আজকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমরা বলি, তক্ষশিলার কথা বলি, কোনো এক সময় বিদেশ থেকে মানুষ আসতো ভারতবর্ষে পড়াশোনার জন্য। এখন আমরা খুব গর্ববোধ করি আমাদের ছেলে মেয়ে যখন কোথায় থাকে, আমার ছেলে মেয়ে আমেরিকায় থাকে, ইউকেতে থাকে, অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, কিন্তু এরকমটা ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2014 পর থেকে আসার পর থেকে ভারতবর্ষের চেহারা কিন্তু এখন উল্টো পথে পুনরুদ্ধারের বিষয় দাঁড়িয়েছে। G20-তে আমরা দেখেছি, এবং আমরাও কিন্তু সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমরা কেন আমাদের এখানে যারা খুদে বিজ্ঞানিকরা আছে তাদেরকে, যারা গার্জিয়ানরা আছে তারা কিন্তু তারা যে জিনিসটা করতে পারেনি, তারা চায় যে এই জিনিসটা আমার ছেলে মেয়েদের মধ্যে সেটা প্রস্ফুটিত হোক, সেই চেষ্টাটা কিন্তু আছে। এখন যারা টিচাররা আছেন, টিচারদের কাজ, আমরা সবাই মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, কিন্তু টিচাররা যারা স্কুল কলেজে থাকবে তাদের গুরুত্ব কিন্তু আরও বেশি, কারণ তারা ফিনিশিং টাচ আরও বেশি, ছেলে মেয়েদেরকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার কাজটা কিন্তু আপনারাই কারিগর। আমি নিজেও টিচার ছিলাম মেডিকেল কলেজে, আপনাদের মতো এই বিএড বা এইসব আমার ছিল না, বা বেসিক ট্রেনিং যেটা ছিল আগে, বা এখন যে ধরনের সিস্টেম আছে আমাদের হচ্ছে যে টিচার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম করতে হয়, সেখান থেকে এসে আমাদের সেই প্রমোশনের বিষয়ে থাকতো। কিন্তু ক্লাসে যাওয়ার আগে একবার রাত্রিবেলা একবার দেখতে হয়, কারণ এটা যদি আমরা ধরে নিই যে আমি যা বলবো আমার স্টুডেন্টরা সব মেনে নেবে, আজকের তারিখে সেটা সম্ভব নয়। স্টুডেন্টরা কিন্তু সব জেনে শুনে পড়াশোনা করে, আর তাদের কাছে সব কিছু অ্যাভেলেবল এখন সারা পৃথিবী ওদের কাছে। Likewise, on this day's program, a book called Konat was launched in presence of Chief Minister Dr. Manik Saha. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. A man named Sibu Ain from Kakrabon area was finally arrested by police on accused of trying to kill his daughter and his wife. On Thursday, after he was presented to the court, he was sent to police remand for 3 days. On the night of 24th January, it is said that Shibu Ain from Kakrabon area tried to kill his wife, Mithu Dev, and his daughter. After the incident, wife and daughter was taken to Gomati Hospital. Likewise, Shibu Ain also had tried killing his wife and daughter earlier. Later, after getting discharged from the hospital, wife Mithu Dev filed an FIR against her husband Shibu Ain at the police station. Meanwhile, he came to know about the FIR and he has been running from police since then.
But at last, Kakraban police searched out Sibu Ain and arrested him. On Thursday, after he was presented to the court, he was sent to police remand for 3 days. আমাদের একটা কেস হয়েছে, কেসের পরিপ্রেক্ষিতে উনি প্রিন্সিপাল আসামি আসলো, ওনাকে আমরা কেস কানেকশনে অ্যারেস্ট করি। কি নাম ওর? শিবু আইন। এফআইআরটা কি নিয়ে হয়েছিল? এটা একটা পারিবারিক, আমি ওনার ওয়াইফ ওনার বিরুদ্ধে একটা কেস করেছিল। কেসটা কি করেছিল? ওনার ওয়াইফ কি করেছিল, কি নিয়ে? পারিবারিক ঝামেলা আছে এবং মারামারি ঘটনা এরকম নিয়ে আর কি। আমরা তদন্তের সাথে এতটুকু আপনাকে বলবো, মার্কেটে ইনভেস্টিগেশন চলছে, সেই জন্য অনেকগুলো জিনিস আপনাদেরকে বলা যাবে না আর কি। মামলাটা কত তারিখ করা হয়েছিল স্যার? মামলাটি 27 জানুয়ারি 2024। Besides, locals of the area demanded for strict action against Sibu Ain, who tortured his own wife and daughter. Bureau Report, Chini Khorang. Nothing can be bigger than fisheries to become self-reliant. Fishermen are now being encouraged by the concerned department. Chief Minister Dr. Chini Khorang said this at the opening ceremony of the Fish Festival on Friday. সম্বর্ধনা তুলে দেওয়া হচ্ছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা থেকে শ্রী সুচিত দাস, সৌরভ জ্যোতিন্দ্র দাস, বিদ্যাসাগর, মোহন পরিবার, সবাই মিলে প্লিজ একবার করতালি হোক। The first Fish Festival was held in 2019 in Hapania with the aim of increasing fish production in the state to encourage fish farmers. Later, it was closed due to COVID. Again this year, the Fish Festival was organized by the initiative of the Department of Fisheries. The 2-day-long festival started on Friday at Purbasa Complex in the capital. Chief Minister Dr. Chini Khorang, Fisheries Minister Sudhanshu Das, AMC Mayor Deepak Majumdar, former MLA Dr. Dilip Das, Acting President of West District Council Haridulal Acharya, Principal Secretary of Fisheries Department and other officials were present on the occasion. Speaking in the occasion, Chief Minister Dr. Chini Khorang said that nothing can be bigger than fisheries to become self-reliant. Fishermen are now being encouraged by the concerned department. Pabda prawns are being farmed in Tripura, which has never been seen before. সব দিকে মানে মাছের চাষের দিকে যদি মানে আমার চাষি বন্ধুরা এখানে আছেন, এখানে যারা ফিশ নিয়ে যুক্ত আছেন, আমি ওনাদেরকে বলবো যে আপনারা বহু লোক আছে, আমি এমনও খবর পেয়েছি, মানে আপনারা জানেন হয়তো একজন আইএস অফিসার অনেকদিন কাজ করার পরে উনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে মানে ব্যাঙ্গালোরে খুব সম্ভবত ওখানে একটা বিরাট মানে চা দোকান খুলেছেন, মানে কফি হাউস, চা সেই ধরনের ইতিহাস কিন্তু আমরা দেখি। একটা লোক আইএস অফিসার হয়েছেন, তারপরে উনি দেখলেন যে তার নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে, সব মিলিয়ে টিলিয়ে সে তো ভালো আছে, ভালো উপায় উপার্জন রোজগার, ফ্যামিলিকে দেখছে, নিজের মতো করে চলতে পারছে। এই যে আত্মনির্ভর হওয়ার যে বিষয়, ফিশারি বিজনেসের মধ্যে একটাই বড় আর বিজনেস কিছু হবে না। জল থাকলেই কিভাবে খালি আর এটাকে লালন পালন করবেন, তাকে গ্রো করাবেন, সেটা এই টেকনিকগুলো জানেন। ফুডের যে মাছদের জন্য যে ফুড এখন আমাদের ফিশারি কলেজও আছে, ওনারাও আমি গেছিলাম একবার, সেখানেও বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ওরাও রিসার্চ করছে ওখানে। এই যে কানেক্ট রিসার্চ এবং যারা ডেলিভারি দিচ্ছে, যে জায়গায় যারা এই মৎস্য চাষের সাথে যুক্ত, তাদের সাথে কানেক্ট করিয়ে দিলে তাহলে তো ত্রিপুরার চেহারাই পাল্টে যাবে। ত্রিপুরার আমি দেখলাম অন্যান্য জিনিসের থেকে প্রসেসিং কত বিভিন্ন যে ইন্ডাস্ট্রি আছে, এর মধ্যে সবচেয়ে মানে ইজ অফ বিজনেস আমি যদি বলি, ইজ অফ গ্রোয়িং যদি বলি, সেটা হচ্ছে মৎস্য। এবং মৎস্যকে আমি যারা যুক্ত আছেন আমি বলবো যে তাদের জেনারেশন টু জেনারেশন ওনারা যুক্ত আছেন, কিন্তু তাদেরকে এটার মধ্যে যুক্ত রেখে অন্য কাজে যাওয়া যায়, সেই বিষয়টা আপনারা দেখেন। এখানে আমার কাছে যা ডাটা আছে, এখানে দেখলাম প্রায় 63,397 জন আমাদের এই ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্নভাবে সাইন্টিফিক্যালি তাদেরকে বিভিন্ন যেসব ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, কর্মসূচির মাধ্যমে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে যাতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষ করতে পারে। এর জন্য প্রায় 983 লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে ডিপার্টমেন্টে। এবং
191টি সমবায় সমিতি স্বসহায়ক দলকেও এবং বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম ইত্যাদি দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে এবং তাছাড়া 61,762 জন মৎস্য চাষীকে আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখানে মৎস্য চাষের এলাকা যাতে সম্প্রসারণে প্রায় 116 হেক্টর এলাকায়, যেটা আমি একটু আগে বললাম, নতুন জলাশয় সৃষ্টি করা হয়েছে, এতে ব্যয় হয়েছে 9.74 কোটি টাকা এবং সাইন্টিফিক্যালি যাতে মৎস্য চাষের জন্য 4,581 জন মৎস্য চাষীকে 17.36 কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং উপাদান দেওয়া হয়েছে। মাছ বিক্রয়ের জন্য 75 জন মৎস্য চাষীকে আইস বক্স সম্বলিত মোটর সাইকেল ও 35 জন মৎস্য চাষীকে ত্রিচক্রযান ট্রাইসাইকেলও দেওয়া হয়েছে। আমাদের ডুম্বুর জলাশয়ের বিষয়ে জল সেক্রেটারি বলেছেন এখানে 26.40 লক্ষ মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। যোজনার মাধ্যমে প্রাইম মিনিস্টার মৎস্য সম্পদা যোজনায় আজ কোটি কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের মৎস্য চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য, তাদের ওয়াটার বডিজ ক্রিয়েট করার জন্য, রেগুলেশনের জন্য দেওয়া হচ্ছে, ফিশ ফিড সাপ্লাইয়ের জন্য দেওয়া হচ্ছে, ফিঙ্গারিং সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে, ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, ভ্যারাইটিস ভাবে ফিশ ফার্মার যারা আছে তাদেরকে উৎসাহিত করার কাজ সময় সময় দেওয়া হচ্ছে। রিসেন্টলি আমাদের বাজেটও, গত বছরের বাজেট, মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ সম্পদ যোজনা, এই যোজনায় প্রায় 10 থেকে 12 কোটি টাকা আমাদের জন্য আলাদা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। এক্সিস্টিং স্কিম যতগুলি আছে এর ইন এডিশন আরো 10 থেকে 12 কোটি টাকা আমরা পেয়েছি মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনায়, যেখানে আমাদের রাজ্যে মৎস্যজীবীদের জন্য, মৎস্য চাষীদের জন্য আমরা যাতে কাজ করতে পারি, তাদের উৎসাহ দানের কাজ যেন করতে পারি, ভ্যারাইটি স্কিমের মাধ্যমে সেই জন্য এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে অবগত করতে চাই, রিসেন্টলি আমরা সেটা চালু করবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে হাত ধরে এবং সম্পূর্ণ ওনার উৎসাহ নিয়ে, অনুপ্রেরণা নিয়ে, এবং আমাদের সরকার আসার আগে যেটা আমাদের প্রি ইলেকশন কমিটমেন্ট ছিল, যারা মৎস্য চাষী আছে তাদের আর্থিকভাবে সহায়তার জন্য, মৎস্য চাষের সহায়তা বৃদ্ধি করার জন্য 6,000 টাকা করে বছরে প্রদান করা, যেটা কৃষকদের কিষাণ সম্মান নিধি হিসাবে 6,000 টাকা দেওয়া হয়। সিমিলার মৎস্য সম্পদ বিকাশ যোজনার মাধ্যমে মৎস্য সহায়তা যোজনা নামে আরো মৎস্য চাষীদের 6,000 টাকা করে প্রতি বছর দেওয়ার যে সংকল্প আমরা নিয়েছিলাম, আমি আপনাদেরকে বলে দিতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সেটাও আমরা চালু করতে যাচ্ছি এবং রাজ্যের মৎস্যজীবী যারা আছেন, যারা মৎস্য চাষের উপর যাদের জীবন জীবিকা নির্ভরশীল, তাদের কাছে আমরা 6,000 টাকা করে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পৌঁছে দেব। এর বাইরে যারা অন্যান্য মৎস্যজীবী আছেন, থ্রুআউট দ্য ইয়ার তারা যেন তাদের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে, তার জন্য আমরা বাইরে থেকে বিভিন্ন টেকনোলজি নিয়ে আসছি। আমরা রিসেন্টলি আপনাদেরকে এটাও বলে রাখি, রিসেন্টলি আমরা ত্রিপুরা ফিশ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড নামে একটা বোর্ড বানিয়েছি, টিএফডিবি। এই ত্রিপুরা ফিশ ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিশারি ডিপার্টমেন্ট যা কাজ করছে তার অতিরিক্ত ত্রিপুরা ফিশ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, ন্যাশনাল ফিশ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড যেটা রয়েছে অর্থাৎ এনএফডিবি, তার সাথে সংযোগ রক্ষা করে রাজ্যের চারপাশে যাতে মাছ চাষে আরো বেশি উৎসাহ বৃদ্ধি করা যায়, চাষীদেরকে সহযোগিতা করা যায়, ওয়াটার বডিজ ক্রিয়েট করা যায়, সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে কিভাবে মাছ চাষ করা যায় সেইভাবে ত্রিপুরা ফিশ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড যেটা আমরা বানিয়েছি সেটাও কাজ করে। On this day, many people participated in the first day of the Fish Festival. It is known that this festival will continue till Sunday, so that people can enjoy shopping even on holidays. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. Not Sushashan but Kushashan is going on in this state. Tripura state is currently in chaos with the attack on women and different other incidents. On Friday, TMC leader Panna De made this allegation at a press meet. Sushashan in Tripura is running only in the registered and in speech. Not Sushashan but Kushashan is going on in this state. Tripura state is currently in chaos with the attack on women and different other incidents. For that, 10 reports were sent to Chief Minister Dr. Manik Saha for deputation. But no reply has been made for those reports. On Friday, TMC leader Panna De made this allegation at a press meet. মুখ্যমন্ত্রীর বোনকে দাও দিয়ে কুবিয়েছে, এটা কি সুশাসনের নমুনা? আপনারা এই দেখেন আমাদের চিঠিগুলো,
আমরা তো চিঠি দিয়েছি, এখানে 5খানা, 4খানার উত্তর পেয়েছি, আর এখানে 5খানা। আমরা 10খানা চিঠি দিয়েছি তাদেরকে, এই যে 10খানা চিঠি। এখন কি চান আপনারা? আমরা চাই যে ত্রিপুরায় সুশাসন নয়, কুশাসন চলছে। মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান এবং আমি শ্রদ্ধা করতাম, উনি শ্রদ্ধার পথটা হারিয়ে গেছেন। উনি ভুলে গেছেন যে সেই রাজ্যে কুশাসন চলছে। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে 2023 সালে 11 মাসে খুন হয়েছে 95টা। ছোট্ট রাজ্য আমাদের, ছোট্ট রাজ্য। চুরির ঘটনা ঘটেছে 260। 2021 সালে গত 3 বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে 384টি ধর্ষণের মামলা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি দেখেন দুঃখের বিষয় হয়েছে 384টা মামলা হয়েছে, বিচার কোর্টে বিচার হয়েছে। আমরা এই ধর্ষণ গণধর্ষণের আসামিরা কয়জন পাইছে জানেননি সাজা? 384 থেকে 55। এটা সরকারি হিসাব, কিন্তু এটা কিন্তু বিধানসভার হিসাব, এটা কিন্তু আমার হিসাব না। এখানে আবার হিসাবের আছে, প্রমাণ আছে। Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক আয়োজিত 18 আঞ্চলিক সরস মেলার শুভ উদ্বোধন 29 ডিসেম্বর 2023 হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। 12 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. At the end, an FIR was filed at NCC Police Station against TBSC Chairman Dhananjay Gan Chaudhary. FIR was filed by TSA former Secretary John Deborma. Likewise, he filed a complaint against TBSC Chairman at State Human Rights Commission. .24 kg marijuana recovered inside 12 packets in the trolley bag of a passenger going to Guwahati on Friday under the initiative of Ambassa Railway Police. In the incident, Kishan Deborma, owner of trolley bag, was arrested by the police. Kishan Deborma is the resident of Champangnagar area. .51st state level Bal Vaigyanik Pradarshani program has started for 2 days starting from Friday under the initiative of SCERT. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the program by watering the plant saplings. A man named Sibu Ain from Kakrabon area was finally arrested by police on accused of trying to kill his daughter and his wife. On Thursday, after he was presented to the court, he was sent to police remand for 3 days.
Nothing can be bigger than fisheries to become self-reliant. Fishermen are now being encouraged by the concerned department. Chief Minister Dr. Manik Saha said this at the opening ceremony of the Fish Festival on Friday. Not Sushashan but Kushashan is going on in this state. Tripura state is currently in chaos with the attack on women and different other incidents. On Friday, TMC leader Panna De made this allegation at a press meet. Bringing to you the news of the day. New in charge of Main Human Rights Foundation branch will be Sukhendu Vikas Saha for coming days. On Thursday, a press meet was held at Agartala Press Club and this information was given by Main Human Rights Foundation Chairman Surab Mukherjee. Later, Main Human Rights Foundation Chairman Surab Mukherjee gave a brief description about the new works of the Main Human Rights Foundation. He also said that in the coming days, Main Human Rights Foundation will work with their might to fulfill their responsibilities. আজকে আমরা ত্রিপুরাতে যে বডিটা গঠন করতে চলেছি এই বডিটা গঠন করার জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে দায়িত্ব থাকলো সুকেন্দা যেহেতু উনি স্টেট ইনচার্জ আছেন এখানকার আমাদের মেনলি কাজটা হচ্ছে হিউম্যান রাইটসকে রক্ষা করা আমরা একজন হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট এবং আমি নিজে হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার আমাদের যেটা মূলত কাজ সেটা হচ্ছে অ্যান্টি করাপশন সাইবার ক্রাইম অ্যান্টি ট্রাফিকিং এবং আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ সার্ভিস হিসাবেও কাজ করে থাকি আর হিউম্যান রাইটসের নাম তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই নামটা আছে মুখ্য মানবাধিকার ফাউন্ডেশন যেখানে মনে হবে যে সরকারের দ্বারা বা কোনো অফিসারদের দ্বারা কেউ প্রতারিত হচ্ছে নিপীড়িত হচ্ছে সেখান থেকে আমরা তার আওয়াজকে তুলে নিয়ে যাব সেন্ট্রাল পর্যন্ত যেহেতু আমরা ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের আন্ডার থেকে কাজ করে থাকছি এবং প্রত্যেকটা চিঠি আমাদের এই স্টেটের যেগুলো মনে হবে যেখানে হিউম্যান রাইটস লঙ্ঘিত হচ্ছে সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে সেই রিপোর্ট আমরা তুলে নিয়ে যাব দিল্লিতে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনকে এবং আদার্স যে কমিশন আছে সেখানেও টোটালটাই সেন্ট্রালকে নিয়ে আমাদের কাজ এখানে ত্রিপুরা যে আপনারা জানেন কয়েক বছর পূর্বে একটা বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠান চলছিল করোনা পিরিয়ডে কোভিড পিরিয়ডে এবং এখানকার যে যিনি ডিএম সাহেব ছিলেন উনি ওখানে মারধর করেছিলেন একমাত্র ত্রিপুরার পক্ষ থেকে এই মুখ্য মানবাধিকার ফাউন্ডেশনই আওয়াজ তুলেছিল এবং সেটা রিপোর্টিং হয়েছিল ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন সেটা দাদার নেতৃত্বে দাদাই আমাদেরকে রিপোর্টিং দেয় এবং সেই রিপোর্টিংয়ের বেসিসে আমরা কেসটা লঞ্চ করি কমিশনকে এই টাইপে যত রকমের এখানে কাজ হচ্ছে বা যেখানেই মনে হবে যে হিউম্যান রাইটস লঙ্ঘিত হচ্ছে সেখানে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবো আমাদের যেটা সিস্টেম আছে আমাদের কেউ রিটিন আকারে কমপ্লেন জানাবে সেই রিটিনের কমপ্লেনের বেসিসে আমরা প্রথমে ইনকোয়ারি বা ইনভেস্টিগেশন কিছু একটা রিপোর্টিং করব করার পরে যদি মনে হয় যিনি অ্যাপ্লিকেশন বা আবেদনটা করছেন তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি এবং পারফেক্ট অরিজিনালি কথা বলছেন তখনই আমরা সেই রিপোর্টিংটাকে নিয়ে ফার্দার প্রসেস করি এবং এটার উপরে যে ইনিশিয়ালভাবে যে অ্যাকশন নেওয়া উচিত সেই অ্যাকশনটা নিই যে কোনো গভর্নমেন্টের ডিপার্টমেন্ট হতে পারে যে কোনো গভর্নমেন্টের কোনো নেতার থেকে কোনো মন্ত্রী হতে পারে যার এগেনস্টে পূর্ণাঙ্গভাবে আমরা তার রিপোর্টিং পাবো এবং তার কাছে এভিডেন্স থাকবে আমাদের কাছে তথাপি আমরা সেই রিপোর্টিং নিয়ে আমরা কমিশনের কাছে দ্বারস্থ হব এরপরে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব যেহেতু ওনাদের স্টেটে থাকছে পূর্ণাঙ্গ 11 জন একটা বডি গঠন হবে প্রথমে এবং পরবর্তীকালে এটা ডিস্ট্রিক্ট বডিতে চলে যাবে এবং ব্লক লেভেল পর্যন্ত কাজ করবে আপনাদের ত্রিপুরাতে যে এমনি কমপ্লেন না করলে আপনারা সৎ উদ্যোগে মানে কোনো ধরনের অভিযোগ নেই দেখুন সৎ-উদ্যোগও কিছু কিছু হয় সম্পূর্ণটা তো হয় না সৎ-উদ্যোগে হ্যাঁ হিউম্যান রাইটসের কিছু জায়গায় পাওয়ার আছে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি মনে হয় যে রাস্তায় কোনো একটা মহিলা বা কোনো শিশু বা কোনো সেরকম মানুষ যে নিপীড়িত হচ্ছে সেখানে হিউম্যান রাইটস মনে করলে সরাসরি অ্যাকশন নিতে পারে এটা হিউম্যান রাইটসের অধিকার আছে যদি মনে হয় যে এখানে লঙ্ঘিত হচ্ছে কিন্তু তার থেকেও বেটার হয় যদি আমাদের কেউ কমপ্লেন দেয় তাহলে আমাদের কাছে কাজটা আরও ইজিয়েস্ট হয়ে যায় ত্রিপুরায় কবে আপনারা এটা মোটামুটি 1 বছরের আপে ত্রিপুরাতে সিঙ্গেলভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দাদাকে তারপর থেকে আজকের ডেটে এসে একটা পূর্ণ রূপ আমরা পেয়েছি ত্রিপুরার বুকে এবং 11 জনের একটা কমিটি গঠন হবে কাদেরকে কি দায়িত্ব দেওয়া হবে সেই লিস্ট এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে তৈরি হয়নি আজকেই তৈরি হবে যেহেতু আমরা ওখানে উপস্থিত আছি সেটা দাদা আছেন দাদার নেতৃত্বে এখানে হবে আপনারা সেটা পেয়ে যাবেন Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. 26th seminar program of Tripura Nayaja Muller Dukan Parichalak Samiti will be held from coming 8 February. Chief Minister Dr. Manik Saha and Food Minister Shanta Chaudhary will be attending the seminar as a chief guest.
26th seminar program of Tripura Nayajra Muller Dukan Parichalak Samiti will be held from coming 8 February. Chief Minister Dr. Manik Saha and Food Minister Shanta Chaudhary will be attending the seminar as a chief guest. On Friday, Tripura Nayajra Muller Dukan Parichalak Samiti convener Sekar Acharji gave this information through a press meet held at the office of the organization. আমরা দীর্ঘদিন যাবত আমরা রেশনিং ব্যবস্থা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আমরা বিগত 25 বছর এর আগে রেশনিং ব্যবস্থা চলছিল। তখনকার সময় আমরা দেখেছি শুধু আন্দোলন আর বলতো কি 14টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রেশন শপের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর আমরা দেখলাম কি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রেশনিং ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার জন্য ওনারা প্রচেষ্টা নিয়েছেন এবং একে একে প্রতিদিন এই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে রেশনিং ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন যে সমস্ত সামগ্রীগুলি আছে সেইগুলি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের রেশনের মাধ্যমে আজকে ডিস্ট্রিবিউশন করছে। তার মধ্যে আপনারা দেখেছেন যে আগে রেশন শপে চিনি দেওয়া হতো না, আমাদের বর্তমান সরকার আসার পর রেশন শপে চিনি, ডাল, চা পাতা, তেল, মশলা সঙ্গে সোয়াবিন এবং তারপরে কি বিগত সরকারের সময় কিন্তু কোনো রেশন শপের মাধ্যমে যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রি করার মতো অনুমতি ছিল না। আমাদের বর্তমান সরকার আসার পর প্রত্যেক রেশন শপ ডিলারকে এমআরপি রেটে মাল বিক্রি করার জন্য যে কোনো সামগ্রী সেটা অধিকার দিয়েছে এবং কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন সারা রাজ্যের প্রত্যেকটা কার্ড হোল্ডারকে পরিবার পিছু 5 কেজি করে 13 টাকা মূল্যে চাল দেওয়ার জন্য, বর্ধিত চাল দেওয়ার জন্য। তো আমরা সেই সম্পূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আমরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রীকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য পরিচালক সমিতির পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমরা আগামী 8 তারিখ আমরা সারা রাজ্যের রেশন শপ ডিলারদেরকে নিয়ে আমরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে চলেছি আমাদের সিপার্ডে। সেই অনুষ্ঠানে এবারই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস, রেশন শপের ইতিহাসে যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি আমাদের সময় দিয়েছেন আমাদের সম্মেলনে আসবেন এবং আমাদের সম্মেলনে এসে আমাদের যে সমস্ত সমস্যা আছে ইত্যাদি আছে সেগুলিকে আরও সমাধান করে আমাদেরকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং রাজ্যের উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী, উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয়, উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার মহাশয়, উপস্থিত থাকবেন ওই যে আমরা সিপার্ড এলাকায় যে এলাকায় আমরা কাজ করব এবং সম্মেলন করব সেখানের লোকাল এমএলএ। আমরা উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের মাধ্যমে প্রত্যেকটি রাজ্যের রেশন শপ ডিলারকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করছি এবং পাশাপাশি আমরা রাজ্য সরকারের এইভাবে রেশন শপ ব্যবস্থাকে যে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করছেন এবং কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন রেশন শপের মাধ্যমে গোমতী ডায়েরি থেকে দুধ, ঘি এবং সঙ্গে আইসক্রিমের ব্যবস্থা করেছে এবং শুধু তাই নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে 15টা রেশন শপকে মডেল রেশন শপ করার জন্য সরকার অলরেডি পদক্ষেপ নিয়েছে। তো আমরা সমস্ত কিছু নিয়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী 8 তারিখের সম্মেলনে সমস্ত অংশের মানুষের রেশন শপ ডিলারদের অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है।
मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ। কুড়ি নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে